दरबारे खालसा जूम चैनल नाल जुड़े हुए मेरे वीरो भाणो, जय हिंद, सत श्री अकाल। अज का जिहड़ा विषय है ये उन्ना ही महत्वपूर्ण है जिन्ना पिछली बार जिथों छड्डिया सी फगवाड़ा गुड क्रॉपिंग सिस्टम विच। पिछली बार छड्डिया सी पानी ते हवा की महत्ता। अज जिहड़ा है 27 अक्तूबर 2020 दिन मंगलवार, अज का विषय है फगवाड़ा गुड क्रॉपिंग सिस्टम विच काल भाव समा अते गगन स्पेस की आकाश की की मतलब है। आकाश जिहड़ा असल विच उहदा लफ्ज है जिथे साडे ध्यान इसलिए आकाश की गल करते हैं, स्पेस की गल करते हैं ते अपने सारे ध्यान में गल जाती है उतले आकाश की गल जाती है। जां पिछले जो असीं वड्डे होए हैं स्पेस की नासा की जिहड़ी हैगी है गल ज़्यादा हुंदी रही। वो जिस नुकते निगाह नूं रिप्रजेंट करते रहे, नुकता निगाह उही आ पर इहदे विच फर्क की आ, पंजाबी इहदी की आ ते खेत विच किवें लागू करना स्पेस नूं, ये अति महत्वपूर्ण आ। जिहड़ा खेत वाला स्पेस है वो किद्दां फसल नूं सेहतमंद रखेगा ते किद्दां उहनूं तंदुरुस्त रखने में सहायता करेगा ते बाकी जो कुछ है उरा परा कीड़े मकोड़े इन्हां नूं दूर रखना चाहिए। इहदे बारे दूसरा है समा काल, भूतकाल, वर्तमान काल ते भविख काल। काल का असली उत्था जिहड़ा समझण योग उत्था बनदा वो बनदा समा। किहड़े समय दे विच फगवाड़ा गुड क्रॉपिंग सिस्टम दे विच जिहड़े समय निर्धारित कीते आ काफ़ी मेहनत तो बाद इन्हां दा मुख आधार की है समय का, वो समय निर्धारित होया जिहदा लॉजिक बेसिकली ना समझ आ लेकिन उहदे पिछे तत्थ जो है तत्थ है लॉजिक ही आ। लॉजिक उहदे पिछे है उस समय दे विच कुदरत दा वरतारा है जी। कुदरत बाकी सराउंडिंग नूं आले दुआले नूं एनवायरमेंट दे विच ब्रह्मंड विच किद्दां बर्ताव करदी आ, क्योंकि असीं कल्ली खेती जिहड़ी है उस समय ते निर्भर नहीं करदी, समा फैसला करदा किहड़े समय की किहड़ी खेती कर रही है, समा निर्धारित करदा किन्ने मॉइस्चर होवे, समा निर्धारित करदा बीज जिहड़े बीजदे आ उहदा सिस्टम की होवे। ये सारियां गल्लां समझ विच आउंदियां। एक प्लस पॉइंट पिछली बारी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जिहड़ा सी उन्होंने जसविंदर सिंह ने ऐड किया सी फिर समय की असीं बार बार तां जो दिंदे आ अगां जिस वेले जिहड़ा प्रोडक्ट हैगे आ वो बीजने आ साडी मंडी की पोजीशन की होएगी। ये पॉइंट बड़ा सही है ते बड़ा ही चंगा है। सो इहदा नाम तो सत्संग है कि अपने बैठ के आपां प्रचार पटंदरा करिए ते एक दूजे नूं सुझाव दईए भी लईए भी अगाह एडवांस करिए। तो इस सिस्टम विच क्योंकि दोबारा फिर रिपीट करना वाजिब हुंदा कि जिहड़ा फगवाड़ा गुड क्रॉपिंग सिस्टम है इसदा आधार है विग्यानक नजरिए नाल 5 तत्तां दी सहयोग वरतो, यूज ऑफ साइंस विद मैक्सिमम कोऑपरेशन ऑफ मदर नेचर। ये इसदा सिद्धांत आ। प्रेरणा लिखिआ हुंदा साडा बैनर, गुरबाणी सेहत खेती की गल मसले सारी करेगी हल, लिखिआ हुंदा। अगे टारगेट भी दस्सिआ हुंदा। टारगेट की है साडा खेती नूं सेहतमंद प्रॉफिटेबल लाभदायक
ਅਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀਦਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ, ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਠਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਕਰੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਗਾੜ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਤੇ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਗਗਨ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗ ਸੁਝਾਅ, ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸਿਸਟਮ ਸਾਜੀ, ਛੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ। ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਦੀ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸਹੀ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਪਨਪਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ,
ਸੋਇਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗੇ ਆ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆ, ਅਗਨੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੇਸ, ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਬੀਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਗ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਆ ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਆ ਬੀਜ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਹਦੀਏ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝਾੜ ਘਟੂਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਡਾਊਨ ਆਉ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਇਕੱਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ,
ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰਾ ਕ੍ਰੌਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਉੱਗਦੇ ਆ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਗਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰਾ ਕ੍ਰੌਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਮਕਦਾਰ ਵੀ ਔਰ ਮਿਆਰ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਆ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਆ, ਗੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋ ਟੂ ਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਫੁੱਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਫੁੱਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ 9 ਇੰਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ 8 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਹਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ 8 ਫੁੱਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਉਹ 4 ਫੁੱਟ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਆ, 2 ਪੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਏਕੜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪੈਕਟ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1250 ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਕਬਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1250 ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ 1.5 ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਆ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1250 ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 60,000 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਖ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋਥ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਵੇਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 1.25 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੇ 20 ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਆ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ
ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘਟਣੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਮਕਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਆ? ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਕਾਸ਼। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤੱਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਮੱਕੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ 30 ਤੋਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ 15 ਤੋਂ 16 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੱਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਗਸਤ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਲਟੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਉਹ 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਆ, ਜੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 165 ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗਦੇ ਆ, 160 ਜਾਂ 65 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਅਗਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਅਗਨੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਜੇ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਆ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਅਗਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਅਗਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਨੀ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਭ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਲਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਨਾ ਗਰੋਸ ਇਨਕਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਚ ਪੈਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਭ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਯਾਰ ਗਜ਼ਬ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਜੀਤ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ ਹੜਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੇ ਨਾ ਹੌਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ 2-3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿਖਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਕਮਾਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਗਏ ਉਦਾਸ ਆਏ ਖੁਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕਣ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੱਢਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਲਕਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਮੈਂਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਸ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਆਧਾਰ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਵੀਰਾ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਹਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।